तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आम आलोचना कर मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 45। जुक्ति हेउछि परम सत्यर सर्वगहित शत्रु। आपना को सर्वगुण संपन्न बोली मने करिबा जेपरि यथार्थ गुणर शत्रु ठीक सेहीपरि। कारण द्वितीयटी आपणार निज भूलटी को मोटे देखि पारु न थाए एवं प्रथमटी आपणार अपूर्णता गुडी को मध्य आदौ देखि पारे नाही। ज्ञान 45 रे प्रभु लिखुछंती जुक्ति हेउछि परम सत्यर सर्वगहित शत्रु। आपना को सर्वगुण संपन्न बोली मने करिबा जेपरि यथार्थ गुणर शत्रु ठीक सेहीपरि। कारण द्वितीयटी आपणार निज भूलटी को मोटे देखि पारु न थाए एवं प्रथमटी आपणार अपूर्णता गुडी को मध्य आदौ देखि पारे नाही। मां को प्रश्न करा जायछि जे आम जीवन रे जुक्ति एवं बुद्धिर की भूमिका रही। एटी आरंभ रे तो प्रभु लिखुछंती जे जुक्ति होछि परम सत्यर शत्रु। खाली शत्रु कहना सर्वगहित शत्रु माने सर्वादौ जो कहते नहीं सबुठारु शत्रु भितर बड़ शत्रु किए जदि होछि जुक्ति। ताले आम जीवन रे जुक्ति और बुद्धिर की भूमिका रही। माँ कहते श्रीअरविंदर जोग समन्वय ग्रंथरु निम्नलिखित उद्धृति द्वारा ही मु तुम प्रश्न सर्वोत्तम उत्तर दे पारि। आपणार पूर्णावस्था श्रीअरविंद लेखा आपणार पूर्णावस्था बुद्धिर विशिष्ट सामर्थ्यटी को आमे एक तार्किक प्रक्रिया बोली कहि परिबा। निरीक्षण तथा संयोजन द्वारा ताहा प्रथमे उपलब्ध जावतीय सामग्री और तथ्य संबंध रे पूर्ण निश्चित हो जाए। तापरे सेइथिरु निष्पन्न एक ज्ञान लाभ करिबो बोली सेगुडिक उपरे क्रिया करे। चिंतन शक्ति गुड़िकर एक प्रथम उपयोग द्वारा परितुष्ट हुए और आपना को परिवर्धित हो गला परि अनुभव करे एवं सर्वशेष रे आपणार एही उपलब्ध परिणाम गुड़िकर यथार्थता विषय रे आपणार हृदबोध कराइने। सेथिलागी ताहा एक अधिक सतर्क औपचारिक जागरूक सुचिंतित एवं कठोर तर्कणायुक्त क्रियार प्रयोग करिଥାଏ जहाँकि विचार और अनुभूति द्वारा विकसित होइथिबा केतेक विश्वास योग्य मानदंड तथा प्रक्रिया गुड़िक अनुसार एही परिणाम गुड़िक परीक्षा करी देखे सेगुड़िकर खंडन अथवा स्थायी समर्थन करिଥାଏ। तेणु आपणार सर्वप्रथम कर्तव्य रूपे तर्क बुद्धि को आपना सम्मुखरे उपलब्ध सामग्री और तथ्य गुड़िक यथार्थ भाव जत्नर सहित
ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ବହିରେ, ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ ଏଟା ରହିଛି ଯେ ଯୁକ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସେ, କେମିତି ଆସେ, ତାର ଏକ ଯେମିତି ଗଭୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟ ମନ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେ, ସେ କଣ କରେ, ତାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯାହା ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଏ, ପରିବେଶ ରହିଥାଏ, ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ, ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ବି ରହିଥାଏ, ଏ ସବୁକୁ ସିଏ କଣ କରେ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଯୋଜନ କରେ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। ସେ ତାର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ସେ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ସଂଯୋଜନ କରେ ଏଇଗୁଡିକୁ ସବୁ ନେଇକିରି, ସେଥିରେ ତାର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାର ଯେତିକି ଯେତିକି ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ସିଏ ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କରିବ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବି ଦେଖେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ସେ ବୃଦ୍ଧି କରି ତାପରେ କଣ କରେ, ସେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୁଏ, ତାକୁ ସେ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ହୃଦବୋଧ କରେ ଯେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ପରିବା ପତ୍ର ସିଝିଲା କି ନାହିଁ, ଲୁଣ ଠିକ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ମସଲା ମସଲି କେତେ ହେଇଛି, ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ଜଣକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତି। ସିଏ ତାକୁ ନେଇକି ହାତରେ ଟିକେ ଦେଖିବ, ଚିପିବ ଯେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ସେ ଯୋଉ ହାତରେ ଚିପି କଣ ଦେଖେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ, ତାମାନେ ତାର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯେ ହଁ ହାତରେ ଚିପିଲେ ଯଦି ଏତିକି ଚିପି ହଉଛି ତାହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଠିକ, ବା ଆଉ ଏତିକି ସମୟ ଚୁଲିରେ ଆଉ ବସିବା ଦରକାର, ସିଏ ପୂର୍ବଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ସେଠି ସିଏ କଣ କରେ, ବ୍ୟବହାର କରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଖିବ ଲୁଣ ମସଲା, ଏତିକି ମସଲା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏତିକି ପାଣି ପକେଇବ, ଏତିକି ସମୟ ବସିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ସିଏ ତାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଫାଇନାଲି କହେ ନା ନାଇଁ ଏବେ ଏତିକି ହେଇଛି ଆଉ ଏତିକି ସମୟ ବସିବ, କିମ୍ବା ଠିକ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ତାର ନିଜସ୍ୱ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଇଭିନ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଯଦି କେହି କେହି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଟିକେ ଦରସିଝା ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ କହିବ ଯେ ସେ ଅମକ ଲୋକ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। କେତେ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ଲୋକ ଥିବେ, ସିଏ କହିବେ ମସଲା ଟିକେ କମ ଖାଆନ୍ତି, ଇଏ ତାର ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ଯେ ନାଇଁ ମସଲା କେତିକି ହେଇଛି, ତାପରେ ତାକୁ ବିଚାର କରେ ଯେ ଆଉ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମସଲା ଟା ଯେତିକି ହେଇଛି ଠିକ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ସେ ମତ ଦିଏନି, ଯଦି ଦେଖେ ଲୋକ କିଏ ରହିଛନ୍ତି, କିଏ ତାକୁ ସେବନ କରିବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କଣ କରେ, ତାର ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଏ ଗୋଟେ ପୁଣି ମତାମତ ଦିଏ। ସେଇ ଯୋଉ ମତାମତଟି ଦିଏ, ତେଣୁ ସିଏ ନିଜେ ହୃଦବୋଧ କରେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ଏବଂ ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି କହୁଛି ତେବେ ଏଇଟା ଠିକ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ସେ କଣ କରେ, ବ୍ୟବହାର କରେ ତାର ବୁଦ୍ଧିକୁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଅଧିକ ସତର୍କ, ତାର ବିଚାର ଏବଂ ଅନୁଭୂତିକୁ ଯେପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଯାହାର ଅନୁଭୂତି ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ସେଠି କଣ ହବ ନା ପରିଣାମ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଔପଚାରିକ, ଜାଗରୁକ, ସୁଚିନ୍ତିତ, କଠୋର ତର୍କଣା ଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟାର ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ତାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ସର୍ବାଦୌ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସେ କହେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିସାରେ, ଯଦି କିଏ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରେ, ତେବେ ସେ ତା
ର ଯୋଉ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୋଉ ବିଚାର ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଏ। ସେ ତାର ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଏ, ତାକୁ କେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ସମର୍ଥନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇଠି ତର୍କ ବୁଦ୍ଧି ସେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଏ ଜଣେ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ତର୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେତିକି ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏଇ ହେଲା ଏତିକି ଯୁକ୍ତି ଆଉ ତର୍କ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି କାମ କରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସୂତ୍ରଟିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତର୍କ ବୁଦ୍ଧି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତିର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ତର୍କ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀ ଓ ସାଧନ। ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚାର, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ତାକୁ ଯୋଉ ଅନୁମାନ କରିବା ଏବଂ ଅନୁମାନ କରିକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଏଇ ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କରେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଖାସ୍ ସେହି ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ଭିତରେ ହିଁ ସତ୍ୟ ବିବେଚନାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆଦୌ ନିହିତ ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ସେ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଏ ସେ ନ୍ୟାୟଟା ସେ କଣ କରେ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାଖ୍ୟା ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ହବ? ଅନେକ ଗୁଡେ କାରଣ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ତ କାରଣ ହଉଛି ଆମର ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ। କାହିଁକିନା ଆମର ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯଦି ନଥାଏ ତେବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ଦଉ ତାହା ଗୋଟିଏ ପଟିଆ ହୁଏ। ଅନେକ ଗୁଡାଏ ପକ୍ଷ ଭିତରୁ ଯେମିତି ଏକ ପାଖିଆ ହୁଏ। କେବଳ ଦି ପାଖିଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏପାଖ ସେ ପାଖ ବି ନୁହଁ। ବେଳେ ବେଳେ ପୁରା ମିଥ୍ୟା ଆଡକୁ ବି ଆମର ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। କାରଣ ଆମେ ନା ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିଛୁ ନା ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛୁ। ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତ୍ର ଖାସ୍ ସେଇ ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ଭିତରେ ହିଁ ସତ୍ୟ ବିବେଚନାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆଦୌ ନିହିତ ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ଆଦୌ କେମିତି ରହିବ? ଯଦି ସାର୍ବଜନୀନ ସାମଗ୍ରିକ ଏବଂ ଯୋଉ ଘଟଣାର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯଦି ଘଟଣାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟେ ସିଏ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାଟାକୁ ଉପରେ ମୋର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ପାରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିଛି। ସେଇ ସତ୍ୟଟାକୁ ବି କେହି ଜାଣନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସତ୍ୟଟାକୁ ବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରୁଛି ସେ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଏ ନାହିଁ ବିଚାରକୁ। ସିଏ କେବଳ ବାହାରର ତାର୍କିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଏ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ନିଜକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ସେ କଣ କରେ, ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ବା ଏଇ ଯୋଉ କାରଣର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଏବଂ ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏଇ ଦିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ। ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଘଟଣାର ଉତ୍ସ କୋଉ ଉତ୍ସ ସିଏ ବାହାର ଉତ୍ସ ଦେଖେ। ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଜା କଥା କୁହାଯାଏ, ଆମର ଆମେ କହୁ ଯେ ସିଏ ମତେ ଚିଡେଇଲା, ସିଏ ମତେ ଚିଡେଇଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ମତେ ଚିଡେଇଲା ନା ମୁଁ ଚିଡିଲି, କୋଉଟା ଠିକ? ଏଇ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କଣ ହଉଛି, ଏଇ ଯୁକ୍ତି ତର୍କଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲେ ଏଠି ତର୍କ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର ଦରକାର ହୁଏ, ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରକାର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁନାହାନ୍ତି ତର୍କ ବୁଦ୍ଧି କଥା, ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ। ଏଠି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବିଚାର କରିକିରି ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ଯେ ସିଏ ମତେ ଚିଡେଇଲା ନା ମୁଁ ଚିଡିଲି, ଆପଣ ତାର ଉତ୍ସକୁ ଯିବେ। ତାର ଉତ୍ସ ହଉଛି କଣ? ମୋ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ସିଏ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲା ତା ଉପରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସିଏ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ସିଏ ଚେତନାର କୋଉ ସ୍ତରରେ ରହି କହୁଛି ତାକୁ ମୋର ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ।
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କାରଣ ଗୁଡିକ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେ ସିଏ ତାର କହିଛି, ସିଏ ତାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛି, ମୋ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ କାରଣ। ଏଇ କାରଣକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି କଲା ବେଳେ ଆକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନଥାଉ। ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଛାଡ, ଟୋଟାଲି ବିଚାରକୁ ବି ଆଣି ନଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇଠି ତର୍କ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି ନିଜ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟିଏ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ତର୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ସିଏ ତର୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ କେତେ କଣ ପାଇଁ? ନା ନିଜର ଯୋଉ ବାହାରର ଯୋଉଟାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ସମର୍ଥନ କରିବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତର୍କ ଦେଇକି। ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମର ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ହୁଏତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ତୁମର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁଟି ହିଁ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ତୁମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ ହେବ। ହେଇଗଲା। କୋଉଠୁ ଆପଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହବ। ତୁମର ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ଯେତେ ଭ୍ରମ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭୁଲ ହେବ। ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ଯେତେ ଭ୍ରମ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ଭୁଲ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ ହବ। କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡେ ପାରାମିଟର ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାକୁ ସେ ଦେଖୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଅଭଦ୍ରଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସହିତ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ସିଏ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରି ବସିଛନ୍ତି। ବାହାରର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସବୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପିଲାଟିର ଅଭିଭାବକ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଆର ଲୋକଟିର ଯୋଉ ଭୁଲଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖାଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖା କଣ କରିବେ? ସେଠି ତର୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କଣ ପାଇଁ? ନା ସେ ତାର ପିଲାର ସମର୍ଥନ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଯେ ତାର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନିଜକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି କଣ ହେଇଗଲା? ଏଇଠି ହେଇଗଲା ତାର ଯୁକ୍ତି ବା ତର୍କ ବୁଦ୍ଧି ନିଜର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲା, ନିଜର ଅଗ୍ରଗତିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ତାକୁ ଠିଆ କରେଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯଦି ସେ ତର୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତା, ଠିକ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଭୁଲ କରିଛି ମୋର ପିଲା ପ୍ରତି, ମୋ ପିଲା ତ ଭୁଲ କରିଛି ନା, ମୋ ପିଲା ଭୁଲ କରିଲା ବୋଲି ସେ ଯଦି କହିଛି, ତେବେ ତ ସେ ଠିକ କରିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ତର୍କ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଇଠି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତା ନିଜ ପାଇଁ, ଯେ ମୋ ପିଲା ଭୁଲ କରିଛି। ଯଦି ମୋ ପିଲା ସେଇ ଭୁଲଟା ଯଦି କରିଛି, ତାର ପରେ ଯଦି ସିଏ ତାକୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ବା କିଛି ଗୋଟେ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ବାହାରକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଯୋଉଟା କରିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ କରିଛି? ନା ମୋ ପିଲାଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ସର୍ବାଦୌ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ମୋ ପିଲାଟିର ଭୁଲଟିକୁ କିପରି ସିଏ ଚିହ୍ନିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବ, ତା ଉପରେ ସେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ତାକୁ ଯଦି ସେ ତାର ଯୋଉ ତର୍କ ବୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତା ଏଇଥିପାଇଁ, ତେବେ ସେଠି ତାର ତର୍କ ବୁଦ୍ଧି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ତାର ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ଯେତେ ଭ୍ରମ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭୁଲ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେଖୁଛି ଯେ ଯଦି ମୋ ପିଲା କହିଲା, ତେବେ ସିଏ କିପରି ଆସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନ କହିକି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ ନ କହିକିରି ସିଏ କାହିଁକି ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋ ପିଲାଟିକୁ ବାଡେଇଲା? ଏଠି ନ୍ୟାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଯାହା କହୁଛି ପୁରା ଠିକ କହୁଛି, ପୁରା ଭ୍ରମ ଶୂନ୍ୟ। ଠିକ, ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇବାର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଠି କହିବା କଥା, ଆଗ ଯୋଉଠି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସେଇଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ନ୍ୟାୟଟା ସେ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି, ତାହା ପୁରା ଭ୍ରମ ଶୂନ୍ୟ, ନାହିଁ ଭୁଲ ତା ଦେହରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା
ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ତାହା ଭୁଲ ହିଁ ହବ, ହେଇଗଲା ଭୁଲ ଏଠି। ବରଂ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ତୁମର ସେହି ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ସକାଶେ ହିଁ ତାହା ଭୁଲ ହେବ। ହେଲା, ତମେ ଯୋଉ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ଦେଖେଇଲ ସେଇଟା ହିଁ କଣ ହେଲା ଭୁଲର କାରଣ ହେଲା। ଆପଣାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ଦମ୍ଭ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ କଥା। ଏଠି କହିଲେ ଆପଣାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇକି ମୋର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଓକେ, ଆପଣାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇକି ଦମ୍ଭ, ମୁଁ ତ ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ଡାଇଲଗ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଏଇ ବି ଜଣେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ହଉଛି ଫାଇନାଲ, ତା ମାନେ ଆପଣ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦମ୍ଭ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବି ହଉ ବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବି ହଉ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଦମ୍ଭ ଦେଖଉଛି ତା ମାନେ ସେଇଠି ସିଏ ନିଜର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ହିଁ ଦେଖଉଛି। ଗୋଟେ ସହଜ କଥା ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଉଦାହରଣଟି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ କଥା ଗଲା, ମା ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତମେ ଅନେକ କଥା କଥା ଆରାମ ସେ କଥା ହଉଥାଏ, ତମେ ସାହସୀ ନା? ହଁ। ତମେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯିଏ ସାହସୀ ଯିଏ ବୀର ସିଏ କଷ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନା ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ ସରଳ କାମ ସହଜିଆ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ନା ନା, ଯିଏ ସାହସୀ ଯିଏ ବୀର ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ୱାର୍କ କରେ, ଦୁଃସାହସିକ କାମ କରିବ, କଷ୍ଟ ଯେତେ ହଉନା କାହିଁକି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେ ହଉନା କାହିଁକି, ତାକୁ ସବୁ ସେ କିଛି ବି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସେ କାମରେ ଲାଗି ରହେ। ହଁ ଠିକ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆଘାତ ଦେଲା, ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ହଉ ମାନସିକ ଆଘାତ, ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଦବାଟା କଷ୍ଟ କାମ ନା ସହିଯିବାଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ? ସିଏ ମାରି ଦେଇଛି, ତମେ ଟିକେ ନୀରବ ରହିପାରିବ, କୋଉଟା କଷ୍ଟ? ସେଗୁଡା କଣ ହେଲା, ସେ ମାରିବ ତାକୁ ଛାଡିଦବ? ନା ନା, ସେତେବେଳେ ଚୁପଚାପ ରହିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ନା ତମେ ତ କହିଲ ସାହସୀ ଲୋକ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ତମେ ସେ କଷ୍ଟ କାମ କରିକି ଦେଖାଅ ତ। ସେ କହିଲା ନା ଏଇଟା ଭାରି ହାର୍ଡ ଜବ୍। ତାପରେ ତାପରେ ପରିଣାମ କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଏଠି ତାର ଯୋଉ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣାର କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣବତ୍ତା କଥା ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଦମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ କରି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଓ ଘୃଣ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ, ମୋ କଥା ଫାଇନାଲ। ସେ ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ବଢିଆ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ। ଏଇ ସମୟରେ ତମେ ନିଜ ଗୁଣକୁ ଦମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ କରିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଏବଂ ତୁମର ଏହି ଗର୍ବ ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଭାବୁଥାଅ, ଏହି ଗର୍ବ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଘୃଣା ଭାବ ଦ୍ଵାରା ତୁମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରେ ଏଇ ଗର୍ବ ଭାବ ହିଁ କଣ କରେ, ଘୃଣା ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ, ଏବଂ ସେହି ଗର୍ବ ତୁମର ଗୁଣଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରି ପକାଏ। କଣ କହିଲେ? ସେହି ଗର୍ବ ତୁମର ଗୁଣଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରି ପକାଏ। ଏଇ ଗର୍ବ, ଏଇ ଦମ୍ଭ, ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ କରିବ, ତୁମ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ତେଣୁ ଘୃଣା ଭାବ ବଢିଲେ ବିଦ୍ୱେଷ ବଢିବ, ଶତ୍ରୁତା ବଢିବ, ଅସଙ୍ଗତି ବଢିବ। ଏଉଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ କଲ, ମୋ ଭଳି କେହି ବଡ ନାହାନ୍ତି, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭଳିଆ ଏମାନେ
କାହାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁଠାରୁ ଠିକ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଫାଇନାଲ, ମତେ ନ ପଚାରିକି କେମିତି କରିଲ? ନାଇଁ, ଏଇଠି ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ତାକୁ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରନ୍ତି। କଣ? ଆରେ ମତେ ନ ପଚାରିକି କରିଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଦି ଦମ୍ଭର ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନରେ, ଆମର ପରିବାର ବି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଆମର ଦାୟୀ ରହିଛି ବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟର ଆନ୍ସରେବୁଲ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ନ ଜଣାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ସିଏ ଯଦି କହିଲେ ଯେ ଆରେ ତମେ ମତେ ନ ପଚାରି କାହିଁ କଲ, ଏଇ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଆମେ କଣ କରୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କଥାକୁ ଓଲଟା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ କି ନ କହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ। ସଂଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂଗତି ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ, ଗୋଟେ ସମାଜ ଭିତରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧ ହିସାବରେ ସେ ତୁମକୁ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ରଖିଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ସେଠି କହନ୍ତି ଏଇ କଥାଟିକୁ ଓଲଟା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା। ତେଣୁ ଯିଏ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜକୁ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ, ନିଜର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଦମ୍ଭ କରୁଛି, ତେଣୁ ଦମ୍ଭ ଫଳରେ କଣ ହଉଛି, ତୁମ ଭିତରେ ଗର୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁଚ୍ଛା ଘୃଣା, ତୁଚ୍ଛ ଭାବନା ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ ଭାବନା ଆସୁଛି। ଏବଂ ଆ ଫଳରେ କଣ ହଉଛି, ସେଇ ଘୃଣା ଭାବ ତୁମକୁ ଏତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ ଯେ ତୁମର ଗୁଣଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିଦିଏ। ଏହା ବାହାରକୁ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିଦବ, ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିଦବ, ଓଲଟା ଗତି କରିଦବ, ଆମକୁ ରସାତଳଗାମୀ କରିଦବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଇବ, ଆମକୁ କେତେ ଜନ୍ମର ପଛକୁ ଠେଲି ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ସୂତ୍ରଟିରେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ। ଆପଣାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ଯେପରି ଯଥାର୍ଥ ଗୁଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିପରି। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି କଥା ଏଠି କୁହାହଉଛି, ଏଠି ତର୍କ ବୁଦ୍ଧି କଥା କୁହାହେଇନି। ମଜା କଥା ହଉଛି, ଏଇ କାରିକାରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ 85 ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଲା, ଲୋକ ଆଉ ଭିତରକୁ ମାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ନ ଶୁଣିକିରି ଏଇ ଲାଇନ ରୁ କହନ୍ତି ଯେ ଯୁକ୍ତି ହଉଛି କଣ ନା ପରମ ସତ୍ୟର ସର୍ବଗରିତ ଶତ୍ରୁ। ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯୁକ୍ତି ଦେଖଉଛି ସିଏ ମାନେ ସତ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ, ଏଠି କୋଉ ଯୁକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଠି ଯେହେତୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯୁକ୍ତିର ଭୂମିକା କଣ ରହିଛି, ମା ଏଠି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ ଯୁକ୍ତି ଆଉ ତର୍କ ବୁଦ୍ଧିର ଜୀବନରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। କେତେବେଳେ ରହିଛି ତାହା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଶେଷକୁ କହିଲେ ଏଠି କୋଉ କଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛି। ମା ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେହି ତର୍କ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ କହି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତିର କଥା କହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ହଉଛି ତର୍କ ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ସଙ୍ଗୀ ଓ ସାଧନ। ସେଇ ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତର୍କ ବୁଦ୍ଧିଟା ଏକ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ। ତେଣୁ ତର୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଠିକ ଅଛି। ତର୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ଯେତେ ଭ୍ରମ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭୁଲ। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ। ଏଠି ଆମେ ଆଉ ସେ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରୁଛ, ଯୁକ୍ତି କାହିଁକି କରୁଛ, ସେଥିରୁ ଆମେ ବିରତ ରହିବା। ସେଇ ତର୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ, ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ସମର୍ପଣ କରିପାରିବି ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଓଭର।